चलो लास्ट टाइम આપણે જે છે જીએસટી કાઉન્સિલ અને ઇટ્સ ફંક્શન એની અંદર આપણે નોર્મલ જે છે જીએસટી કાઉન્સિલ એટલે શું એના મેમ્બર્સ કેટલા હોય એના વિશેની જે છે આપણે માહિતી મેળવેલી હતી. નાઉ in this lecture we are going to study the functions by the GST council. Give heading functions of GST council. Now in that the content is given as per newly added article 279A in Constitution of India. GST council has following functions according to Indian Constitution under the Act of 279A. The functions of GST council are as under in that the council has to make recommendation to the union and states on. Now the first function, write down the first function. The taxes, assess ASS, taxes, assess and surcharges surcharges SURCHARGES. Surcharges, it means it is the income increase in that we have already seen in insolvency. Insolvency માં આપણે જોઈએ છે માનો કે fully secured creditors જે છે લિસ્ટ B ની અંદર એમનો જે છે સિક્યુરિટી અમાઉન્ટ વધારે હોય that is called the surcharge which we have આપણે જે છે એમને સામેની સાઈડ લઈ જાય છે કોન્ટ્રાની as per કોન્ટ્રા આપણે જે સામેની સાઈડ લિસ્ટ G પછી જે રાઇટ ડાઉન કરીએ છીએ that is surcharges. આગળ લખો surcharges levied by the union, levied levied by the union. The states and the local bodies which may be subsumed SUBSUMED in the GST. There is given the taxes, assessed and surcharges levied by the union. It means any charges, any taxes which will be implemented on any goods or services, the states and the local bodies which may be subsumed in the GST. It means if central government or the GST council itself implement any taxes on any goods and services, it will be decreased, it will be subsumed by the council from the states and local bodies. Means કે જો એ સીધે સીધું કોઈ એક જગ્યાએ તમારે પે કરેલું હોય, as we have already know, any trader or any producer just have to pay tax only once. તો એમને જો બીજી કોઈ જગ્યાએ પે કરેલું હોય તો એ એમને ત્યાંથી બાદ મળી જાય છે, એમને ત્યાંથી જે છે એ કોઈ પણ રીતે સબસ્યુમ કરી નાખે છે. નાઉ the second point is goods and services that may be subjected, goods and services that may be subjected to
or exempted from GST or exempted from GST. હવે એમને કયા જે છે એક્ઝેમ્પ્ટ કરવાના છે અથવા કયા ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ની અંદર આવે છે આ કે આખો લિસ્ટ જે છે જીએસટી કાઉન્સિલે બનાવવાનું હોય છે. as we have already know what are the main functions of the GST. It is the overall implementation of GST laws. And implementation means implementation એટલે કે એનું સ્ટાર્ટિંગ થી કરી અને એનું ઓવરઓલ જે છે એમને જેટલા પણ કાર્ય કરવાના છે જેમ એમ ચાહે એમના જે છે ટેક્સ તેનો કોના પર લગાવવાના, ટેક્સ રેટ કોના ઉપર રહેશે, કયા વ્યક્તિને જે છે ટેક્સ માંથી એક્ઝેમ્પશન મળશે એટલે કે કયા વ્યક્તિએ ટેક્સ પે કરવાના નથી. જો એ ટેક્સ નું કોઈ પણ તમારે જે પણ બિઝનેસ છે એ બિઝનેસ અલગ અલગ વસ્તુનું હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એફએમસીજી ઉપર કદાચ અલગ ટેક્સ રેટ હોય તો એ ઓટોમોબાઈલ સેક્ટર જે છે ઓટોમોબાઈલ કંપની ઉપર અલગ હોય. ઓટોમોબાઈલ પર જે વસ્તુ છે કદાચ બની શકે કે આઈટી સેક્ટર કંપનીઝ છે તેના ઉપર જે છે ટેક્સ રેટ ડિફરન્ટ હોય. તો આ બધી વસ્તુ જે છે જે જીએસટી કાઉન્સિલ છે એમના દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. તો કઈ વસ્તુ અથવા કઈ સેવાઓ જે છે એની અંદર ટેક્સ એડ કરવાનો છે, મીન્સ કે ટેક્સ એના ઉપર પે કરવાનો રહેશે, અને કઈ જે ટેક્સ કઈ વસ્તુ જે છે એમાંથી ટેક્સ ને જે છે એક્ઝેમ્પ્ટ કરવાનો છે, પે કરવાનું નથી. નાઉ ધ થર્ડ વન ઇઝ model GST laws or principles of GST levied on supplies in course of interstate trade or commerce, interstate trade or commerce under article 269A. Model GST laws principle of GST levied on supplies in course of interstate trade or commerce under article 269A and under principles that govern the place of supply. It means if any goods or services which is directly connected in the interstate, કોઈ પણ જે છે એક જ રાજ્યની અંદર જો કોઈ જાતનું એ સપ્લાય થતી હોય તો એના ઉપર 269A મુજબ જે છે એ ટેક્સ લગાવવામાં આવશે. નાઉ ધ નેક્સ્ટ for the rates including floor rates, FLOOR, floor rates with bands BANDS, not BANNED, BANDS with bands of GST. It means basically GST Council has to decide the GST rates also, whether it is direct taxes or whether it is floor taxes. Now, next you not need to write that any special rates for a specified period to raise additional resources during natural calamity or disaster. It means if any particular area has to be exempted from any charges. Say for example, જો કોઈ એક એરિયામાં કોઈ એક નેચરલ કેલામિટીઝ હોય અથવા કોઈ પણ જે છે માનો કે કોઈ જગ્યાએ પૂર આવેલું છે તો એમને અમુક સમય સુધી તમારે જીએસટી માંથી બાદ કરવું છે તો જીએસટી કાઉન્સિલ કરી શકે. માનો કે આસામની અંદર જે છે લાસ્ટ ટાઈમ જે ફ્લડ આવેલું હતું, ડ્યુરિંગ ફ્લડ એન્ડ આફ્ટર સમ period
નિયરલી અબાઉટ 3 to 4 months 3 થી 4 મહિના સુધી જે છે એમાં એમના પાસેથી આસામની અંદરથી કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી જે છે એ જીએસટી એમને ચાર્જ કરેલો. સેમ ફોર આપણે મહાદેવનું મંદિર જે છે કેદારનાથની અંદર જે પૂર આવેલો હતું એમાં પણ જે છે આ જ વસ્તુ થયેલી હતી. તો જો કોઈ પર્ટિક્યુલર એરિયા હોય એ પર્ટિક્યુલર એરિયાને એમાંથી એક્ઝેમ્પ્ટ કરવાનું છે એ પણ જીએસટી કાઉન્સિલ કરી શકે. કારણ કે જીએસટી કાઉન્સિલ ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ બોડી, હાઈએસ્ટ ઓથોરિટી ઇન ધ જીએસટી. Even government cannot directly interfere in the decisions of GST council. GST council એ કોઈ વસ્તુ એવું નક્કી કર્યું કે આપણે માનો કે જે ફૂડ આઇટમ્સ છે એ ફૂડ આઇટમ્સ ઉપર આપણે 28% જીએસટી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે તે કરી શકે. પણ જો કે નોર્મલી કરે ને એના પાછળના જીએસટી કાઉન્સિલ ની ઉપર પણ નો બોડી ઓર નો ઓથોરિટી ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ બિગર ધેન કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા. ભારતનું જે બંધારણ છે, ભારતના બંધારણ કરતા ભારતની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ ના તો નાગરિક, ના તો પ્રધાનમંત્રી, ના તો પ્રેસિડેન્ટ કે નોટ ઇવન સિંગલ પર્સન ઓર સિંગલ ઓથોરિટી ઇઝ હાયર ધેન ધ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન. હવે આ જે છે આપણે જીએસટી કાઉન્સિલ ની અંદર જે લોઝ લાગુ પાડવામાં આવેલા છે એ પણ આપણે ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન ની અંદરમાં આવેલા છે. અને જો જીએસટી કાઉન્સિલ કોઈ એવું ખોટું કામ કરતી હોય તો એ જે છે ડાયરેક્ટ તમે કઈ જગ્યાએ એમને પડકારવામાં આવે છે, કઈ જગ્યાએ એમનો જે છે લોઝ એ રિમૂવ કરવા માટે અથવા એમને જે છે સ્ટેપ બેક કરવા માટે કહેવામાં આવે છે. તો એના માટે તમારે અદાલતમાં જવું પડે. પણ આવું નોર્મલી થતું નથી. બટ ગવર્નમેન્ટ જે છે મોસ્ટલી એ ડાયરેક્ટલી એમને કન્સર્ન કરી શકતી નથી. ગવર્નમેન્ટ જે છે માનો કે કોઈ પણ એક સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ છે તો એમને જે છે કન્સર્ન કરી અને સીધું ના કહી શકે કે આ વસ્તુ પર આટલા ટેક્સ રાખો. ઇટ ઇઝ totally authorized by the GST council only. Next, special provisions with regard to specified states like Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir etc. જો કોઈ જગ્યાએ સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન્સ એની કરવામાં આવેલી હોય તો એ જેમાં જમ્મુ કાશ્મીર આવે, અરુણાચલ પ્રદેશ છે, આસામ છે. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જે થયું હતું આપણે જે કાશ્મીરની 270 ની જે કલમ છે એ જે બાદ કરી છે તો એ કલમ બાદ કર્યા પછી જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર જે છે એ ભારતનો હિસ્સો છે. કારણ કે અત્યાર સુધી તમને ખ્યાલ હોય તો જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર એ ભારતનો હિસ્સો હોવા છતાંય અલગ જ દેશ હતો. જેમ અગાઉ પણ આપણે વાત થઈ ગઈ છે કે જમ્મુ કાશ્મીરનો ફ્લેગ પણ અલગ હતો, એમનું જે પોતાનું લોકલ સોંગ જે છે આપણે નેશનલ એન્થમ છે એ નેશનલ એન્થમ ત્યાં પણ લાગુ પડે પણ એમનું પોતાનું પણ અલગ હતું અને ત્યાંના પોતાના રૂલ્સ પણ અલગ હતા. મીન્સ કે ભારતમાં હોવા છતાંય ભારતમાં આવું નહીં. જે 370 ની કલમ બાદ કરવામાં આવી છે, આપણે જે છે કેન્સલ કરી છે, એના કારણે ઘણા બધા ચેન્જ થયા છે. અને હવે એના કારણે તો જે છે અહીંયા ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટી જે વધારે થાય છે અથવા વધારે થતી ઘણા બધા જે છે પ્રૂફ મળેલા છે. એનું રીઝન એ છે કે ઇન્ડિયન આર્મી ડાયરેક્ટલી જે છે કોઈ જગ્યાએ એમાં કોઈ ઓપરેશન્સ કે કરી શકતી નથી. એના માટે સ્પેશિયલી જે છે ગવર્નમેન્ટ પાસેથી એમને પરમિશન્સ જોઈએ. આ વસ્તુ થાય એટલે જે છે આવા જો કોઈ અરુણાચલ પ્રદેશ જે છે, આસામ છે, તો આવા જો કોઈ પણ પ્રકારના પ્રદેશ હોય તો એમાં જીએસટી કાઉન્સિલે જે પોતાની રીતે નિયમો ઘડે એ બનાવી શકે. આમાં એવું આપેલું છે કે સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન્સ વિથ રિગાર્ડ સ્પેસિફાઈડ સ્ટેટ્સ, કે કોઈ અલગ જ સ્ટેટની જે છે એ પોતે આખી એક લિસ્ટ બનાવવાની છે, આખી સૂચિ બનાવવાની છે, તો એ પોતાની રીતે કરી શકે. નેક્સ્ટ, એની અધર મેટર related to GST as council may decide. If any other matters which is directly connected to the GST, it will be totally authorized by only GST council. GST council can implement any law, can make any law related to GST. જે છે પોતાની ટોટલ જે છે ઓથોરાઇઝ્ડ બોડી છે, એમની ઈચ્છા થાય એવી રીતે જે છે એમાં ચેન્જ એ કરી શકે છે. કોન્સ્ટિટ્યુશન ને જે લિમિટેશન છે, લિમિટેશન ની અંડર રહી. નાઉ give the next heading, benefits of GST. Now, write down the first benefits of GST, that is no cascading effect.
No cascading effect. What is cascading effect? Cascading effect is normally known as double taxation system, or in other words you can say when tax is levied on tax, tax on tax, that is called the cascading effect. Cascading effect ને normally જે છે double taxation system તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે જ્યારે કોઈ એક વસ્તુ છે, આ એક વસ્તુ ઉપર જ્યારે તમારે અગાઉનો જે ટેક્સીસ હતા એમાં શું થતું હતું કે તમારે જ્યારે ટ્રાન્સફર થતું હોય goods, when any goods transfer from Delhi to Gujarat, at that time when that particular goods transfer from one state to another state, at that time many a time that particular state or that particular trader has to pay some extra tax on that particular goods. That is called the cascading effect. હવે કોઈ એક જ વસ્તુ એ જે છે એક કરતા વધારે જગ્યાએ જો એમને ટેક્સ પે કરવો પડે, ડબલ ટેક્સેશન હોય એ અગાઉ સમયે થતું, તો અહીંયા જે છે તમારે નો કાસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ એટલે કે ડબલ ટેક્સેશન બાદ થઈ ગયું. કારણ કે as we have already know the GST is only paid by the final customers. જે ફાઇનલ યુઝર છે એમના દ્વારા GST પે કરવામાં આવે છે. તો બાકી આ જે GST કોની અંદરમાં રહે કે પ્રોડ્યુસર અને ફાઇનલ કસ્ટમર, બાકીના જે ઇન્ટરમીડિયેરીઝ છે એમને એમનો GST જે છે પરત મળી જાય છે. તો એટલા માટે જે છે કાસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ દૂર થઈ ગઈ. કારણ કે ત્યારે તો બધા જ વ્યક્તિઓ, બધા જ સ્ટેટ્સ પોતાની રીતે જે છે ટેક્સ લો બનાવી શકે. ગુજરાતનો ટેક્સ લો અલગ હોય, એવી જ રીતે જે છે અરુણાચલ પ્રદેશનો અલગ હોય, પંજાબનો અલગ હોય, મહારાષ્ટ્રનો અલગ હોય, રાજસ્થાનનો અલગ હોય. તો માનો કે કોઈ દિલ્હીથી અહીંયા ગુજરાતમાં આવે છે, તેમને બે સ્ટેટમાં થઈને આવવું પડે છે, પંજાબ અને રાજસ્થાન. તો એમને એમાં ત્યારે કાસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ ત્યારે થતી અગાઉના ટેક્સમાં, બટ નાઉ the cascading effect is erased by the GST. And then cascading of tax, in essence tax on tax occurs when each successive transfer is being taxed inclusive of previous tax levied. It is basically tax on tax when any goods or services transfer from one place to another place, and any trader or any person has to pay tax on that particular goods again. That is called the cascading effect. જ્યારે નોર્મલી જેમને ડબલ ટેક્સેશન સિસ્ટમ તરીકે ઓળખવામાં આવતું, તો એ ઇફેક્ટ જે છે હવે બાદ કરવામાં આવેલી છે. At certain occasions a particular activity is taxed by both central and state government, which leads to duality of taxes. ઘણી વખત શું થતું કે ઘણી બધી વખત ઘણા બધા વ્યક્તિઓએ એમને જે છે એ સ્ટેટ અને સેન્ટ્રલ બે વ્યક્તિને જે છે ટેક્સ પે કરવો પડે. હવે તો જો કે આવી ગયું છે કે તમારે જો બે જગ્યાએ પે કરવાનું હોય તો IGST, ઇન્ટિગ્રેટેડ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ, અને જો એક જ જગ્યાએ હોય તો એનો તમારે CGST અને SGST આવી રીતે તમે પે કરી શકો. અગાઉના સમયમાં શું હતું તો કે માનો કે કોઈ એક વસ્તુ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ સેન્ટ્રલમાં જે છે કોઈ બીજી ગવર્નમેન્ટ હોય, સ્ટેટમાં બીજી ગવર્નમેન્ટ હોય. માનો કે સેન્ટ્રલમાં બીજેપી છે, સ્ટેટની અંદર આમ આદમી પાર્ટી છે અથવા કોંગ્રેસ છે, વોટેવર કોઈ પણ વસ્તુ છે. તો એ માનો કે કોંગ્રેસ પાર્ટી સ્ટેટની અંદર હોય તો એમના પોતાના GST લોઝ અલગ છે, એમને કોઈ એક વસ્તુ પર માનો કે ટેક્સ રેટ લગાવેલો છે, એ જ ટેક્સ માનો કે બીજા રાજ્યમાં જાય છે અને સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટે પણ એમના ઉપર ટેક્સ લગાવેલો છે. એટલે ટ્રેડર તો એક જ છે, બટ ઘણી બધી વખત એવું બનતું કે સ્ટેટ અને સેન્ટ્રલ આ બે જગ્યાએ એમને ટેક્સ પે કરવો પડે. આ કાસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ જે છે, હવે આ કાસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ રિમૂવ કઈ રીતે થાય તો કે સ્ટેટ અને સેન્ટ્રલ બે એકબીજાના કનેક્શનમાં હોય, બે એકબીજાને જે છે એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન મેળવવું હોય તો. બટ ડ્યુ ટુ સો મેની efforts and so many quarrels between state and central government, it is very difficult to erase or totally decrease the cascading effect. આપણે ખબર છે કે સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ એ ઘણી બધી વખત જે છે એકબીજાના મેચમાં આવતા જ ના હોય. એ બંને વચ્ચે જે છે ઝઘડા હોય એના કારણે જે છે આ વસ્તુ થઈ જ ના શકે. ઇવન તમે અત્યારે આમાં પણ જોઈ શકતા હશો કે માનો કે ગુજરાત સ્ટેટની અંદર જ આપણે મેઇન ગવર્નમેન્ટ કોઈ એક પાર્ટીની છે, બરાબર? આપણે કોઈ પણ પાર્ટી લઈ લે, બીજેપી છે, કોંગ્રેસ છે, આમ આદમી પાર્ટી છે, બહુજન સમાજ પાર્ટી છે, એ કોઈ પણ પાર્ટી આવે, માનો કે મેઇન ગવર્નમેન્ટ એમની છે અને આપણા ગામની અંદર, આપણા શહેરની અંદર જે છે એમનાથી વિરોધ પક્ષનો કોઈ વ્યક્તિ છે, માનો કે સ્ટેટમાં આપણે મેઇન પાર્ટી કોંગ્રેસની છે અને
તમારું જે છે સિટીની અંદર આમ આદમી પાર્ટીનો ધારાસભ્ય છે, તો એમને પોતાની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરાવવા માટે પણ ઘણી બધી વખત પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થતી હોય છે. તો આવી રીતે જે છે એ કાસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ તમારે જે છે સેન્ટ્રલમાં પણ લાગુ પડતી, તે કેસ કાસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ જે છે એમાંથી એમને રિમૂવ કરવામાં આવ્યું છે. ચાલો નેક્સ્ટ સેકન્ડ, રિમૂવલ ઓર મલ્ટીપ્લિસિટી ઓફ ટેક્સ. Removal of multiplicity of tax. It means when any person has to pay multiple taxes, more than one taxes, it has been removed in GST. Now in that, GST will remove all the multiple taxes which are levied in the present regime. Duties and taxes like excise duty, value-added tax, that is known as VAT, entry tax, luxury tax, entertainment tax, octroi and services tax shall subsume under GST. There shall remain only one tax called GST. As we have known, before GST, there were number of indirect taxes are there. માનો કે જે છે કોઈ વ્યક્તિ જકાત ભરવું પડે છે, કોઈ જગ્યાએ એન્ટ્રી ફી આપવી પડે છે, કોઈ જગ્યાએ વેટ વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ આપવાનો છે, કોઈ જગ્યાએ સેલ્સ ટેક્સ આપવાનો છે. તો આવા અલગ અલગ પ્રકારના ટેક્સીસ હોય તો બધા ટેક્સ જે છે રિમૂવ કરી અને માત્ર જીએસટી પે કરી, એટલે કે જે બીજા મલ્ટીપલ હતા એક કરતા વધારે ટેક્સ કોઈ વ્યક્તિએ પે કરવાના છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ એની સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ ડિસાઇડ ટુ ટેક only 5% tax on sales tax, એ વસ્તુનું જે વેચાણ કરે તો 25% ટેક્સ આપવાનો છે. બટ એ બીજા રાજ્યમાંથી જો અહીંયા એ લઈ આવે, માનો કે બીજા કોઈ પણ રાજ્યમાંથી ગુજરાતમાં લઈ આવવામાં આવે છે, તો એમને ટેક્સમાં શું કરવાનું છે કે એમાં જે છે માનો કે 30% ટેક્સ આપી દીધો, તો અલ્ટિમેટલી ધેટ પર્ટિક્યુલર ટ્રેડર હેઝ ટુ પે 35% ટેક્સ, 5% સેલ્સ ટેક્સ અને બાકીનું એન્ટ્રી ટેક્સ. સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ ત્યારે પોતાની રીતે ડિસાઇડ કરી શકે. જો આવું થાય તો એ તમારે ઘણી બધી જગ્યાએ ટેક્સ પે કરવો પડતો. એ હવે જીએસટી ની અંદર શું થઈ ગયું છે તો કે હવે જીએસટી ની અંદર બાકીના જેટલા પણ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ હતા, આ બધા જ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ ને જે છે રિમૂવ કરી અને ઓન્લી જીએસટી જે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. સો ઇટ ઇઝ બેઝિકલી ઇન ધ બેનિફિટ્સ ઓફ ઓલ ધ ટ્રેડર્સ. થઈ ગયું.